الله لا إله إلا هو له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وخلفهم حبسهم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم يساني والحمد لله ديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام على النبي خير من قد وحده وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم الغني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء له صفات سبعة تنتظم فقدرات إرادة حياة العلم كلام استمر لي وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة من أراضي بغير نقص كخفيف مرضي اسمتهم كسائر الملائكة وفضال والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسنا تمثيل 25 لازم كل مكلف فحقه واغتنم صالح وإبراهيم كل متبع لو إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليه الصلاة والسلام وآله ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركيب وكذا ورضوان تزا توراة موسى بالهدى تنزيلها وإنجيل على عيسى وفرقان على خير ملا لوان كليمي عليمي وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب من معلى مكلف من واجب نبينا محمد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله
Hashim Abdu Manafin yang tasim أرضأته حليمة السعدية وافته بطيبة مدينة ي40 وعمره قد جاوز 60 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية قبطية من خديجة إناس تذكر رضوان ربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي دهر رقيا وأم كلثوم ذاك الرضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي عائشة وحفصة وسودة ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية صفية ذات احتزاء وقبل حجرة النبي الإسراء بقدس يدرى عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما وافترض عليه 5 بعد 50 فرض بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق وبالعروج الصدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة تعظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاصا أمان ونفع بها قد اشتغل تاريخها لحي غر جملي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة من واجب في الدين بالتمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين
وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. Dia kata waqaimun atau pada yang datang hari ni atau pada maujudun lagi lah tu. Jadi ibarat dulu-dulu pun kalau kita iktibar buat atap boleh tu. Jadi maujudun satu. Wa qadimun. Qadimun tu atap pada maujudun. Jadi khabar pula bagi Allahu. Atap pada maujudun bihazfil atib. Atap dengan hazahul atap. Jadi asalnya wa qadimun. Lepas tu baqi, ini wa baqi, baqiyun. Mukhalifun ay wa mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi atap belaka. Kalau atap belaka, maka sini pun wa qaimun ghaniyun. Wa qaimun ghani. Tu dia. Jadi ghaniyun tu tak ada atap dah lah, dia datang untuk tafsir akan makna qaimun je. Wa qaimun, dan yang berdiri ia Allah. Berdiri ay qaimun bi nafsihi, berdiri dengan cara dirinya, diri Allah Taala. Cara zat dia. Ada cara dia, ada cara zat dia. Tu wa qaimun, ada cara diri. Jadi kat mana yang nak ayat wa qaimun, jadi wa muttasifun bil qiyam, bil qiyam bin nafsi. Muka qaimun tu zatun mutasifun bil qiyam dah. Tu maka wa qaimun wasa tulis dah zat ni lok pula dah. Nah, tulis tak qaimun dulu. Ada ni ya, ini. Dah. Betul tak? Orang tahu nak apa nasi dah. Wa qaimun, dan berdiri ia Allah Taala ai bi nafsihi. Takdir bi nafsihi dulu. Nafsi dengan mana zat, diri dengan zat. Qaimun bi nafsihi. Maka qaim di sini dengan makna apa? Muttasif, bersifat dengan qiyam bin nafsi. Wa qaimun ay wa muttasifun bil qiyam bin nafsi. Jadi kena faham masalah lafaz qaim tu pula berdiri. Terjemah kebiasaan bila kata qaimun berdiri ia. Berdiri dengan sendirinya. Kecek lagu tu dah. Berdiri sendiri. Takut semabur lafaz berdiri ni. Terjemah dengan berdiri tak ada masalah, cuma kadang-kadang keliru kerana lafaz qaim dalam bahasa Arab ia banyak makna. Lafaz qama dalam bahasa Arab, qama, kita kata qama sendiri. Qama ada dengan makna berdiri cacat, berdiri betul gitu. Qama Zaidun fid dar, ada makna berdiri betul. Ada qama dengan makna menjaga. Menjaga, mengawal. Qama tu
Qama tu sebenarnya qiyamul lail masalan. Qama bil lail, jaga malam. Bukan berdiri malam, bukan diri semacam. Tak duduk-duduk, bukan gitu. Qama tu qama dengan makna menjaga. Ada lagi beberapa makna bagi qama. Salah satu daripadanya qama dengan makna ada. Qama dengan mana ada. Cuba kita kata qama bil ghaib. Sifat-sifat ni maqama, barang yang ada tu pai benda lain. Dengan mana ada. Ha tu. Maka di sini qaimu dengan mana apa? Dengan makna ni. Dengan mana ada. Kalau itu kena kata qiyam dengan mana ada. Sebab kalau kita bermakna berdiri tu kadang-kadang keliru. Dia nampak supaya berdiri. Tuhan berdiri dengan sendiri. Sebab apa? Tak kena ada pakai tukar dak dah. Gagah. Gitu. Bukan lagu tu. Tuhan berdiri dengan sendiri. Tak ada orang piping. Tak ada orang duk bawa dak. Jadi sendiri lagu tu. Bukan makna tu. Ada cara diri. Ada cara dia. Qaibu min nafsi. Dan bersifat ia dengan ada cara diri. Yang ni dan ada ia dengan cara dirinya. Bukan kita ya. Boleh baca tak? Tak apa. Dan ada ia dengan cara diri dia. Ada cara dia. Lepas tu kena tafsir pula lah. Ada cara diri dia tu ada pasal mana. Kerana perkara ni ada part. Kalau kita kira sungguh masalah tu dia ada part. Mana part? Kecek dengan mudah-mudahan lah. Satu benda yang tak lepas kedua-dua. Kalau lepas satu tak lepas satu. Lepas satu tidak lepas satu. Yang kedua hak ni lepas satu tak lepas satu. Lepas tu hak ni lepas tak lepas. Tak lepas satu tak lepas. Kau dulu, kira dulu. Buat kecek sore dulu. Jadi lepas satu tak lepas satu. Hak ni tak lepas satu tak lepas so. Tapi tak lepas kedua.
Oh, dia. Nak buat lagu mana? Kecek dipanok lagi. Lepas tak lepas? Lepas tak lepas? Tak lepas tak lepas? Lepas tu tak lepas. Kau dulu. Lepas tak lepas? Tak lepas tak lepas? Lepas tu tak lepas? Lepas. Lepas tu lepas. Lepas kedua. Tu. Tak tak? Gapo ke panggil lepas ni? Pon. Lut pon. Ulama buatlah kitab siap dah, cuma dalam ibarat, bentuk ibarat kita ambil mari rengka-rengka bentuk peta ni je. Jadi benda ni ya ada. Benda ada. Bila sebut kata benda ada, benda maujud, dia tak sunyi daripada ni. Benda maujud. Ataupun buat kat ni, budak yang pening, budak tadika pening, buat tarang molat. Benda ada ni, dia tak lepas ada salah satu daripada ni. Benda ada lepas tak lepas. Kok mana lepas tak lepas? Satu, lepas daripada menumpang benda. Tak kena tupai siapa, tak kena tumpang benda lain, ada cara diri. Dia terlepas daripada menumpang, tetapi tidak lepas daripada dijadikan. Kena jadi juga. Walaupun dia bawa diri cara diri pun, dia kena jadi. Gapo benda tu? Apa? Jirim. Yang kedua, benda ada juga. Tak lepas daripada menumpang ke benda lain. Nak ada cara diri tak boleh, kena tupai benda lain. Dalam keadaan itu tak lepas daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala juga. Apa benda tu? Arad, putih misalnya. Tak lepas, dia kena tupai di ketah. Diri dia sendiri tu jadi.
Yang ketiga, tak lepas. Apa tak lepas? Ke mana pula? Yang ketiga, benda ada tak lepas, kena menumpang pada zat juga. Nak ada cara dia tu tak boleh, kena menumpang pada zat. Tapi diri dia tu bukan dijadikan, bahkan dia tu qadim sama dengan zat. Apa dia benda tu? Sifat ma'ani Allah Ta'ala. Kudrat, ada cara dia tak boleh. Dia tak lepas daripada menupai pada zat Allah Ta'ala juga sifat kudrat tu. Tapi dalam keadaan itu, sifat kudrat dia bukan dijadi oleh siapa-siapa, kerana dia qadim sama-sama dengan zat. Yang keempat, lepas kedua-dua. Ada lepas kedua, lepas daripada menumpang apa-apa benda, kerana dia tu zat dah. Dan lepas daripada dijadikan, kerana dia tu qadim. Apa dia? Zat Allah Ta'ala. Inilah ibarat daripada qiyamuhu binafsi. Ni sifat qiyamu binafsi ni. Inilah qiyamuhu binafsi. Ada cara dia ni. Faham tak? Allah Ta'ala dia tak tupai ke benda lain supaya dengan putih tupai di kertas tu kan? Tak. Dia tu zat. Diri dia tu zat. Bila Allah Ta'ala tu kena kepada zat, tak tupai apa, ya bawa cara dia. Ada diri dia, ada cara diri dia, tak menupai benda kerana dia tu zat. Tilik di segi maksud ni serupalah dengan zat kita, tapi masing-masing kerana jirim ni orang panggil lepas juga. Lepas daripada menupai sebab kita ni zat kita tak ada menupai dia, bawa diri cara kita. Cuma putih, hitam, semua tu sifat kena tupai di kita. Tilik kepada hak tu supa, tapi supa pun tak supa dah, kira-kira mari lepas. Cara lepas tu pun lain-lain pula. Cuma masing-masing lepas orang panggil. Tapi dalam keadaan lepas pun tak lepas daripada jadi. Kita ni jirim ni, Allah Ta'ala lepas daripada menumpangkan benda lain dan lepas daripada dijadikan oleh sesiapa. Tak ada mujid, tidak ada mukhassid kepada diri dia. Maka bila lepas daripada dua-dua ni, Allah Ta'ala dikatakan ghani anil alamin. Dia itulah terkaya daripada serba-serbi. Nampak tu dah. Habis itu, tu makna lepas kedua. Lepas tak lepas, tak lepas tak lepas, tak lepas lepas, lepas. Tu benda ada ni tak lepas pada ni. Buat emonya ni. Putih masalah mana? Maksud benda ada mana? Tak lepas daripada menupai di kertas, tak lepas dijadikan oleh Allah. Lembu ni masalah ni, lepas daripada menupai kerana dia tu zat dah, bawa dia sendiri, tapi tak lepas daripada dijadikan oleh Allah Ta'ala kerana dia tu benda baru makhluk. Sifat kudrat tak lepas daripada menupai zat tu juga. Sifat kudrat tu dia kena ada di zat. Nak ada cara dia tak boleh. Tapi dalam keadaan itu dia lepas daripada dijadikan kerana sifat kudrat pun qadim. Iradat, ilmu, hayat, apa semua tu sifat yang qadim, sama-sama dengan zat. Zat qadim, sifat pun qadim. Kita duk bahas qiyamu binafsi, bahas di mana? Bahas ni. Qiyamu binafsi bahas ni. Tak ada bahas ni tak? Bahas ni. Qiyamu binafsi, zat Allah lepas daripada menupai benda kerana dia tu zat bukan sifat, dan zat Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesiapa kerana zat dia tu qadim. Tu ibarat daripada qiyamu binafsi. Boleh? Tak? Tu qaim tu mana tu? Allahu Akbar.
Tu dia. Sebab tu kita tulis taruh tak apa, qaim yakni ada ia dengan cara dirinya. Wah itu. Yakni ada ia dengan cara dirinya. Dengan makna Allah Ta'ala terlepas daripada dua perkara. Satunya terlepas daripada menumpang akan benda-benda yang lain. Kerana Allah dikatakan zat, sedangkan perkara yang menumpang benda yang lain dikatakan sifat. Keduanya Allah Ta'ala terlepas daripada dijadikan oleh siapa-siapa, kerana Allah itu bersifat dengan qidam, bukan benda baru. Tu je. Sabit tu sifat qidam ni je sakit. Sakit tak sakit borong habis. Siapa ke qiyamun nafsi pun dia bercara hakidam. Bakok pun keceh hakidam. Kalau tak dia kidam, sabit tu dia bakok. Tu. Kalau dia tak bakok berarti dia tak kidai. Tengok hakikat ku kidai juga. Barak. Pakiamu nafsi berkecek juga hakidam. Tu dia. Nampak tu dah. Kalau itu waqaimun binafsihi, ada cara diri dia. Itu faham benda ni sudah. Lepas tu ibarat daripada yang terakhir itulah dikatakan qiyamu binafsi. Ada Allah lepas daripada dua-dua. Satunya lepas daripada menumpai benda lain kerana dia tu zat dah, bukan sifat. Yang kedua, dia tu lepas daripada dijadikan dan diciptakan oleh sesiapa, kerana Allah tu qadim, bukan hadis. Kita hadis, sebab tu tak lepas kitanya. Walaupun lepas tapi tak lepas. Tu nampak tak? Boleh? Kenapa berbanding? Berbanding nampak tak? Tu qiyamu min nafsi, royak kat kapung lagu tu. Lama kata Allah Ta'ala berdiri sendiri. Lepas tu lepas orang duk keliru ibarat kita tu. Orang tua tu, dia tak akan tukar tak kayak lama dah. Tua. Berdiri sendiri semata. Berdiri dengan sendiri semata. Takutlah ni pakai tukar tak boh. Tua dah ni. Tu bukan berdiri caceh betul gitu dak tu. Tu qaim dengan makna ni, kira dengan makna ada. Dengan makna ada. Sifat maqama bil ghaib. Tengok. Benda yang ada tu pai benda lain, bukan benda yang berdiri ada kaki di benda lain. Bukan kata sifat putih tu berdiri di ketah, berdiri jadi putih ada kaki. Bukan berdiri dengan makna tu. Bukan berdiri dengan makna tu. Kerana bermakna ada. Putih tu ada di benda lain, ada di ketah. Kaca merong. Kaca kap. Habis itu Ghani yang terkaya. Iyo. Tu dia panggil sifat pada qaimun tu, dia nak bayar, nak menyatakan makna qaim. Jadi ghani jadi tafsir ni, bukan sifat suku. Dia tafsir akan makna qaimun binafsihi itu je. Ghaniyun yang qaimun, lagi pula yang ghaniyun
Yang terkaya ia Allah. Terkaya daripada segala-gala. Terlepas ia ghaniyun. Terkaya ia dan terlepas ia daripada serba-serbi. Yang kena katakan ghani ni kan dia mutasiful bil ghina mutlaq. Kalau kita kira lama ghani tukar dengan datuk tu berjuta-juta duit ada. Ya ghani juga datuk tu bang. Datuk tu Allah harga data dia tu 100 juta. Ghaniyun. Dia kaya. Allah Ta'ala pun ghaniyun. Apa makna? Barai dunia ni dia belakang. Tengok tak kaya kan? Jangan kata gitu. Tak kata. Dia pun kata, "Musawa saya tu kaya." Kaya lagi mana? Tengok barai semua ni dia belakang. Dia kaya. Kalau gitu, bila binasa esok-esok hari kiamat, bila baca habis segala benda, jadi miskin klik tu Lah ni kaya. Gitu. Kaya tengok bagi hak dia berlakon. Tengok dia buat berlakon ni hak dia semua. Kalau kita bermakna lagu tu orang pergi faham. Oh kalau itu bila hari kiamat esok binasa segala benda ni susah kali. Gitu. Bukan kaya dengan makna tu. Ni tu sawasa kita tu Maha kaya. Allah Taala kaya. So saya makan tu kaya. Oh tu. Ya tu kaya. Makan tak sawasa tu kaya. Mek duit dia nah. Mek duit dia tu nah, ni kena bek dia tu nah ni. Tu kaya. Hai bukan makna tu. Bukan kaya dengan mana dia milik harta, dia ada milik benda tu benda ni dak. Kaya dengan makna terlepas. Jaga. Ni ingat tahu salah lalu. Sekarang ni maha kaya dia kata, bila hancur habis jadi maha miskin pula Allah. Gitu. Ghaniyun yani muttasifun. Ya kenapa Ghina ni, ghina sifat kaya ni ya ada dua. Al-ghina dah. Ghina ni ada dua. Ghina kaya. Satunya orang panggil ghina muqayyad. Al-ghina al-muqayyad. Yang kedua al-ghina al-mutlaq. Sebab itulah bila ghina muqayyad dia mari ghina bi. Kalau ghina mutlaq dia mari al-ghinaan. Allah Ta'ala hak ni, manusia hak ni. Kaya yang dikaitkan al-ghina al-muqayyad. Kaya yang dikaitkan dan disyaratkan dengan ada benda tu benda ni. Nak kaya ada kebun getah. Kaya dengan kereta, dengan ada duit, dengan ada harta. Tu dikaitkan dengan ada harta, ada benda tu benda ni. Tu dia panggil kaya muqayyad. Sebab itulah bila ngecek kaya muqayyad ni, ghina bi, kaya dengan apa? Bil mal. Wal bustan. Wal apa-apa saja. Tapi Allah Ta'ala kaya mutlak, kaya yang dilepaskan daripada kait dengan apa-apa. Kaya yang lepas daripada kait. Tak kena kait kata kaya dengan langit bumi ni. Tuhan kaya dengan makhluk dia semua ni. Tak. Tak ada kait dengan muka tu. Bahkan terkaya ia daripada segala-gala. Kaya dengan mana terkaya. Terkaya dengan mana terlepas. Tu mafhum tu. Terlepas daripada segala-gala. Ni lepas pada. Lepas belaka. Lepas belaka. Dia tak berhajat ke gapo-gapo. Dengan sifat ni lah istighna. Qiyamu bi nafsih. Terkaya ia Allah Ta'ala. Istighna.
Sini kena katakan muttasiful bil ghina. Bil ghina al mutlaq. Ai istaghna ai mustaghnin. Wa idza bah ai mustaghnin. Ai mustaghnin an kulli ma siwa. Muftakirun muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Lafaz ghaniyun datang tafsir akan makna qaimun. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kaya mutlak, bil ghina al mutlak, kaya yang dilepaskan daripada kait dengan benda tu benda ni. Kaya tu kaya dengan makna tu. Apa makna ghina mutlak? Yakni muttasiful bil ghina mutlak, yakni mustaghnin. Tafsir makna ghina tu dah. Mustaghnin, terkaya ia. Asal mustaghniyun lah. Kalau buat alilai tu nampak ia. Terkaya ia. Allah Ta'ala terkaya angkul lima siwa, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Kaya lepas, terlepas. Mustaqni jadi terkaya terlepas. Terlepas ia daripada tiap-tiap benda yang lain. Orang tua kata terkaya daripada serba-serbi. Tu. Bisa dengar serba-serbi. Elok dah. Lepas daripada serba-serbi. Tak nak berhajat ke apa? Serba-serbi. Tu kulli ma siwa. Serba-serbi. Segala-galanya tu mana serba-serbi. Ia terlepas daripada semua benda. Tak berhajat kepada gapo. Ya wak kita ni kisifat ni kisifat ni lah nak pakai lam tu lam lil illat tak boleh. Dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tu. Kalau pakai illat makna Tuhan tak terkaya dah kerana berhajat. Tu lah. Nampak tak? Mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftakirun atau pada mustaghnin, dan berhajat ilaihi kepadanya, kepada Allah, kullu ma ada. Kullu tu fa'il bagi muftakirun, fa'il bagi isim fa'il bagi. Berhajatlah, yang berhajat kepadanya, kepada Allah, berhajat oleh tiap-tiap barang yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Balik dia lepas daripada muka lain. Balik muka lain tak lepas pada dia. Lek dia lepas, tak berhajat ke gapo-gapo. Benda lain semua berhajat ke dia. Oh, ni. Tu Tuhan. Ni Tuhan. Tu. Ni tak berhajat lagi. Nak panggil kaya kena ada harta panggil kaya. Nampak dah tu dah? Tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Hei manusia, kamu semua bermula sekalian kamu itu fuqara ila Allah, berhajat kamu semua ialah yang berhajat kepada Allah.
Mu ni setara mana pun mu kena berhajat kepada Tuhan. Sekurang-kurang tak boleh makan apa pun, nyawa kena ambil udara dia. Tak itu. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dan bermula Allah Ta'ala itu terkaya ia daripada segala sekalian alam. Lek dia tak berhajat ke dia, lek mu tu berhajat ke dia, lek dia tak berhajat ke dia. Tu ayat usul tu masuk bih. Nampak tak? Tu. Ni YouTube banyak ni. Di istighna ni masalah hak jadi nak pakai ilat apa dan tabiat. Bukan ilat tabiat pula. Pakai ilat dan gharat tak boleh kepada Allah Taala. Nak guna lam tu tak boleh. Bahas lalu. Lelai masuk dah sikit. Lelai roni dah. Ayat Quran sebut wa ma khalaqtun jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Tu. Ayat ni jaga-jaga. Kalau ngaji nahwu ni orang tak lagi dah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa jinna. Dan tidak aku tidak menjadikan oleh aku, Allah Ta'ala kata manafiyah khalaqa fa'amadi tu kena kepada Allah Ta'ala dah. Dan tidak aku jadikan akan jin, aku tak buat jin mari. Kerana kecek jin dulu, sebab jin tu hewan dulu pada manusia lagi. Dia jadi dulu pada kita lagi. Belum tu ada nak ada tu ya ada dah. Tu hewan dah buat dia. Habis tu sakit tu. Jadi buat sakit. Belum tu ada tu ada dah. Dunia hak Tuhan buat ni belum pada manusia nak mari hidup, Tuhan hantar buat jin mari hidup dah. Paduk sama dia, duk kucar sama dia, duk kikir sama sendiri, duk balas sama sendiri. Akhir dia selerak habis dunia ni. Kipuk ia duduk kaca. Masa tu bebas puk ia laku ke. Tak ada makhluk yang lain, dah puk ia saja. Dengan puk ia duduk tu kak kaca habis. Gonggang sama dia. Lalu tu Allah Ta'ala nak buat manusia pula. Pada azali yang meletak dah nak buat tu ada. Tapi siapa masa dah Allah Ta'ala nak buat tu Adam. Lalu tu Allah Ta'ala panggil kepada pihak malaikat. Allah Ta'ala sorak. Seolah kata panggil malaikat semua berhipung. Lalu tu Allah Ta'ala wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, aku nak buat seorang khalifah ni letak atas muka bumi. Video tu duk bercara bumi ni. Lalu tu malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, engkau nak buat orang hak mengarut pula kan? Tengok hatta pok jing dulu duduk tu kacau apa dah. Lepas tu ni hatta hak lain pula pergi mengarut pula. Jadi kalau hatta lagi kau selera apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan menumpah darah. Pakat dok balah gigit sama sendiri pula. Malaikat bukan nak tak, tapi dia sebut mari munggu suara ni. Lepas tu malaikat je tawa diri dia, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tak apa, hatta kita pergi, kami ni duk tasbih sokmo, duk menyuci Tuhan, duk tasbih, duk buat ibadat tak betul-betul. Hatta apa kita tak apa ke dunia tu. Tu
Tak kena buat lah. Seolah kata tak buat pun tak apa, hatta pun kita pergi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tu yang kata kena. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu barang hak pun tak tahu. Senyap malaikat dia tu yang kata gitu, senyap. Lepas tu waktu ada. Bila waktu ada tu nak tunjuk dia dulu, tunjuk ilmu dia, tunjuk kudrat kuasa dia. Tu waktu ada tu hajar tu ada, we kena nama tu nama ni. Bila hajar tu ada tu panggil tu ada mari. Panggil malaikat mari. Hei malaikat mu cuba wayak nama tu, hak kaki pak tu panggil apa? Kau nak pakai rupuk tu pakai apa? Panggil apa? Malaikat nak menengung, tak kena. Tak kena. Ya kena benda hak tu we kena aja malaikat. Baduk kena tasbih, duk zikir, duk sujud gitu ya. Dia tak kena nama. Bila Allah Taala kata, wa aradahum wa idh kunna lil malaika, tak kena. Bila kata inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika. Allah ambil benda tu mari dia betai depan malaikat. Allah Ta'ala kata summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Hei puak malaikat, royak ke nama. Royak nama mari. Benda tu panggil gapo? Benda ni panggil apa? Malaikat kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Aku ni reti sekadar mu hak mu reti je. Mung tu bijak lagi. Aku tak reti ya Allah. Lalu tu Allah Ta'ala ke Nabi Adam pula. Tu yang kata, hey Adam, waqala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Royak dia tu. Kata nama apa? Hok pakai rupuk. Hok kukuk-kukuk tu panggil apa? Royak. Nabi Adam royak susu nama. Lepas pada Nabi Adam royak tu, pok malaikat tunuk ubih. Seolah kata tak ada arah dah. Sungguh ti, tu yang tahu bagi hak dia tak tahu. Lepas pada tu bila Nabi ada royak habis, walamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tak biasa royak ke pokmu ke? Kata aku tahu belaka barang langit bumi. Lalu tu Allah Taala kata tujuan hikmah wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak aku jadikan akan jin dan manusia. Aku tak jadi jin dan manusia mari illa malaikat ya'budun. Sini jadi masalah. Malaikat ke apa? Orang terjemah kata malaikat kerana dia mau kata kerana beribadat mereka itu jin dan manusia akan daku. Malaikat untuk ni pun tak sedap. Malaikat kerana tu pun tak sedap. Tanya Tok Nahwu lalu, illa itisno, kerana ada lepas pada ma ni illa. Tu yang mana fiyah lepas pada dia tu illa. Tok Nahwu erok. Lepas tu liyak budul, la ni lamukai, lam illa lamukai. Tok Nahwu panggil lamukai, lam illa. Sebab tu kalau orang ngaji nahwu semata, dia tak ngaji usul, dia akan kata malaikat ilatnya, tujuannya untuk beribadat. Tujuan nak beribadat. Tuhan buat mari ada tujuan. Bila buat nak beribadat, tujuan nak beribadat. Tu. Kalau gitu gali telaga tujuan ke apa? Nak ke air. Buat rumah tujuan ke apa? Nak duduk. Nak duduk tengah pandang tak kau? Berarti berhajat kepada air. Kadang gali telaga tujuan nak ke air, berarti tuai kurang air dan berhajat kepada air. Buat rumah untuk berteduh, berarti tuai panggil tuai tu berhajat kepada berteduh. Nak duduk tengah pandang tak boleh. Allah Ta'ala buat makhluk mari tujuannya nak beribadat. Berarti lihat tuai ni berhajat nak mereka beribadat. Itu masalah. Kalau itu Tok Nahwu kata lamukai, itu lamukai lah. Tapi kalau ngaji tu usul tak boleh panggil lamukai betul-betul. Padahal hakikat dia lamun illat tu. Dia tak boleh panggil dah. Ilmu Nahwu pun kena panggil lamun illat. Tapi ulama usul panggil lam. Alih nama sikit
Belah sungguh pun lamu illah lamu kai. Ya amai nasak dia tak lepas pada 10 tu dah. Wan nabasibu asyaratun lam an walan wa izan wa kai walamu kai. Dia tak lepas pada hak tu dah. Tapi panggil hak lain sikit. Panggil lang apa? Lam lin hikmah. Tengok tu. Lam lisairurah. Ialah juga. Tapi terjemah masing-masing lah. Lil akibah pun boleh. Ada lil akibah wasairurah. Waktu lah. Nak lepas daripada Ghani ni. Kia mari. Kena bermakna apa? Tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat boleh beribadat mereka kepada aku. Ibadat tak ibadat suku kira. Mengenai ibadat masuk syurga, tak ibadat masuk neraka. Aku tak berhajat gapo kepada ibadat kamu. Kalau kamu deraka kepada aku semua pun aku tak berdegih apa. Kalau kamu semua pakai ibadat kepada aku bukan naik pangkat lagi dah. Dan kalau kamu semua deraka kepada aku pun, aku bukan kata nak kurang martabat dah. Tapi aku buat mari we boleh ibadat. Hikmahnya we boleh ibadat. Gitu je. Kecek ini. Kalau itu terjemah, tidak aku jadikan jin dan manusia malaikat dapat beribadat oleh mereka akan daku. Malaikat hikmatnya dapat beribadat mereka akan daku. We boleh buat ibadat. Seolah kata mau ibadat tak ibadat ikut mu lah. Seolah kata gitu. Aku tak berhajat gapo, tapi kuat mari nak we boleh buat ibadat. Tu hikmat dijadikan kita. Wak telinga wak apa? We boleh dengar. Hikmat dia. Wak mata wak apa? We boleh tengok. Hikmat dia. Tu. Sini masalah tu. Hikmatnya we boleh. Kalau pakai alam sairurah kadang kata malaikat akhirnya boleh buat ibadat. Tu akibah. Malaikat hujung jatuhnya boleh ibadat. Wak mari tu hujung jatuh we boleh ibadat. Tengok tu tak ada masalah pok. Ala kulli halin ayat ini isbat nak pakai lam ni hikmah untuk nak berlepas daripada Allah Ta'ala tu berhajat kepada makhluk untuk buat ibadat. Bila Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk, tak ghani lah dia. Tak ghani. Kalau berhajat lagi kau. Sebab kita gali laga, gali lubang, bukan gali lubang. Kita buat tanah tu. Kita buat tanah, we kau buat dalam tu untuk apa? Nak ke air. Nak kepada air, berarti kita berhajat kepada air. Gitu tak? Tu ilat dok panggil gharat. Tu jago. Tu masa Ghani tu lagu tu weh. Molek dah kata istighna dah tu ayat tu je kena berkait. Tu habis situ. Wa qaimul ghani tu seolah kata ini untuk tafsirkan makna qaim tu ya. Tapi dengan ghani sungguh tengok dia lepas daripada dua-dua. Dia lepas belaka. Tu nampak tak? Wa wahidun wahid dan wahid wa muttasifun bil wahdaniyati dan bersifat ia dengan wahdaniyat. Wa wahidun, ni akhir sifat salbiyah. Bersifat ia dengan wahdaniyah ai fizzat wasifat wal af'al. Sifat ni penting juga. Kerana sifat ni dipanggilkan ilmu tauhid ni. Tindak berat sifat ni. Kerana pentingnya sifat ni dinamakan ilmu tauhid.
Dan semua Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun duk pakat mengajak manusia kepada muka ni, kepada sifat ni. Tak usah bersekutu. Jangan bersekutu dengan Allah. Jangan berkongsi dengan Allah. Kerana Allah tu wahid. Faham tak? Satu je. Kasar tu. Mukmin kata tak kelang. Galik dah zok. Zok dah galik. Satu ya Tuhan. The God is one. No three. There. No three. The Isa, the Jesus is prophet of God. Is one prophet of God. No God. Hello tak? Kira gitu. Habis. Tu dia. Kalau itu yang kata wahidun wa muttasifun bil wahdaniyah. Bersifat ia Allah Ta'ala dengan sa'asa, tunggal asa. Satu. Allah Ta'ala bersifat dengan asa dan juga tunggal Allah Ta'ala. Bila sebut kata tunggal dan satu, satu di segi mana? Wahdaniyat ai fi zat, pada zat Allah. Zat pun satu. Wasifati, dan pada segala sifat-sifat pun satu. Sifat jamak tapi satu juga. Segala sifat tu satu. Wal af'ali, dan segala perbuatan pun satu. Kata af'al tu jamak, kena jadi satunya. Kalau satunya fa'lun ada makna lain, kena fikir. Fikir juga. Masya Allah. Satu pada zat, satu pada sifat, satu pada apa. Tulis situ bahasa Melayu cepat-cepat sikit, tak kena tulis bahasa Arab banyak. Yakni satu ia pada zat, dengan makna zat Allah tidak terima berbelah bagi, berjuzut-juzut. Sekurang dua juzuk. Sekurang-kurangnya dua juzuk. Gitu apa? Dan tidak ada zat yang lain seperti zat Allah Ta'ala. Tak ada zat lain serupa zat Allah. Dia tak lepas dah mukhalafah tu. Tengok. Dia duk main tu. Sifat ni pada dia wujud je hurai. Tapi dia tak boleh, dia kena soreh. Satu. Tidak sifat lain sifat Allah Ta'ala. Dan satu pada segala sifat. Dengan makna tiap-tiap satu jenis sifat itu, tiap-tiap satu jenis sifat ada hanya satu jua. Ada hanya satu jua. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, ila akhirih. Dan tidak ada sifat yang lain sama seperti
dengan sifat Allah pada kerja-kerja sifat. Adapun sama pada nama, maka tiada mudarat. Dan satu Allah pada segala perbuatan. Dengan makna semua perkara yang berlaku semenjak daripada timbul waktu imkan sampai sekarang ini, dan sampai bila-bila, semua itu Allah jua yang melakukan dan menjadikan dan menimbulkan dan meniadakan dan mengekalkan. Habis. Nah, habis itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pegawi mola jangan sekadar turut orang. Tuhan satu tak satu, satu lagu mana? Udah mau ayat satu belakang. Kami pun satu atik. Kalau dia mau ayat tu dua mung dua atik lah. Kalau lagu tu hak tu kupo. Iman muqallid hak pesing ulama duk khilaf iman lagu mana? Kena kira pula. Muqallid hak ulama khilaf ni muqallid pesing ni. Pesing dia turut orang. Tapi bila orang yang turut tu tukar, bergebek lain pula. Dia tak turut tu, dia tak tukar dah. Dia duduk cara dia tu. Tuhan satu ke tak? Satu. Mu tahu di mana? Babo tu royak atas satu. Kalau babo tu kata Tuhan tiga pula, mu nak kata tiga tak usah dah. Nak tukar yang banyak kali ya. Tu. Dia kejak cara dia, tapi cara orang panggil turut orang. Tak ada dalil sendiri. Tu muqallid tu hak ulama duk khilafnya. Kalau pesing turut orang kata, kalau tok guru tu kata tiga, kawan tiga pula. Kalau tok guru tu kata lima, tu hai lima, kawan berlima kata. Hak tu tak ada hak tu. Hak tu bukan duk khilaf. Hak tu tak ada siapa khilaf tentang kufur dia. Makna akidah tak sah. Akidah orang tu tak sah lagi. Itu nah. Hak ni bukan taklid semata-mata taklid. Tu taklid apa sih kejak dah. Sehingga dalam kitab tu, kalau ambil pisah mari hiri aku beribu-ribu, mari pakat tiket ke belakang, nawi aku tukar, aku tak situ tukar dah. Mu nak bunuh aku, mu nak hiri, nak tak takir pun takir lah, aku tak tukar dah. Tu yang satu tak sud itu. Tapi tahu di mana? Dia mau doyak gitu tapi kejak dah. Hak besin tu, hak taklid lagu tu. Tu dia. Habis itu wahidatun fi zat wa fi sifat wa fi al-af'al. Hak tu tak sekecap banyak kam tu ada. Hak tu dah le dia depan ni. Hak tu kita wa'dah dalam kitab dulu asal i'tiqad masalah dalil tamanuk tawafuq apa semua tu kan. Kena pelaka-pelaka tu lah, tak kena tulis semua. Faham tak ada ngaji lagi? Cari-cari. Hak dia tu ada kertas belaka dah. Kita bagi belaka dah kertas dalil tawafuq tamanu'. Habis itu
Nampak sekat tu dulu. Kemudian kata wahayyun, nak mula sifat ma'ani. Bukan ma'ani, sifat maknawiyah. Oi, Datuk ni buat mari dulu. Wahayyun ay wa kaunuhu hayyan. Wahayyun tu atap pada semua tu atap pada maujudun tu. Wahayyun ay wa kaunuhu hayyan. Tu dia. Kau mari semula. Gano ambil sifat maknawiyah mari sebut dulu. Kebiasaannya sifat maknawiyah ni tak lepas pada sifat ma'ani lah. Sebut qudrat dulu, irada ilmu sampai kalam, barulah sebut kaunuhu qadiran ka muridan aliman gi. Tu biasanya lagu tu kitab-kitab lain, tapi Datuk ni awak mari dulu sifat maknawiyah dulu. Ada tu satu tujuan dia tu kok mana tu. Dia nak rayak dah, isyarat dah kepada kita. Tu isyarat gapo. Nanti tunggu tahun taupai lah. Tu. Sekat tu dulu. Wahayyun qadirun muridun alimun bikulli syai'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha', wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yustajab, wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lazah fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana aurati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين عدد خلقي ورضا نفسي ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نرضى بالخير ونخفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح النورا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Sini saja guna lafaz tak lepas. Kadang-kadang tak lepas. Tu. Tak seguna lafaz berhajat. Kadang kalau kita kira kita kata bentuk arad ni tak apalah, kita kata arad ini berhajat kepada zat untuk menupai, berhajat dan berhajat kepada zat dan berhajat kepada orang yang menjadi.
Kadang-kadang kita tahu sifat mak ni berhajat kepada zat. Boleh tak kata gitu? Kira-kira tu boleh. Tapi jahat adab dengan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Syekh Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia pakai berhajat tu ulang-ulang kata beliau. Padahal kecek pel tu tak apa lah maksud, tapi kecek pel lagu tu kata berhajat. Sifat kudrat berhajat kepada zat. Kenapa kudrat ni berhajat pula tu? Kecek berhajat tu jahat adab dah. Orang kata dia ulama semasa tu. Apa Ar-Razi? Gapo? Jahat ada ni dengan Tuhan. Dia kata berhajat-hajat. Sungguh lagu tu, tapi kecek lagu tu tak comel. Sikit je tengok. Ulama masa tu pentingnya dengan sifat Allah Ta'ala, amati. Sebab tu kita alih tak lepas. Tak lepas gitu. Tak lepas. Lebih kurang ya, tapi tak lepas di mana ya? Terkaya, terlepas. Tak terlepas. Bukan tu ya. Tu ya. Allah a'lam. Bismillah.